Hello everyone, today we are going to talk about the good manufacturing practices, that is a GMP for ASU drugs, Ayurveda, Siddha and Unani drugs, which is known as Schedule T of Drugs and Cosmetic Act 1940. Objectives. The raw materials used in the manufacture of drugs are authentic, of prescribed quality, and are free from contamination. The manufacturing process has been prescribed to maintain the standards, and adequate quality control measures are adopted, and the manufactured drug which is released for sale is of acceptable quality. And to achieve the objective listed above, the licensee shall evolve the methodology and procedures for the following prescribed process of manufacture of drugs, and there should be a manual which is kept for reference and inspection. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Government of India notified Schedule T under the Rule 157 of Drugs and Cosmetic Act and further amended the Good Manufacturing Practices, which is known as a GMP, on March 2003. And Schedule T specify the requirements of factory premises and hygienic conditions for the ASU drugs. And the main aim of introducing the Schedule T was to maintain a uniform standard of hygiene for the manufacturers. And these rules become mandatory to all the ASU drug manufacturing units across the India from and for the existing units. And the good manufacturing practices are prescribed as Part 1 and Part 2. Part 1, which contain the factory premises. Part 2, which specify the provisions for the list of machinery equipments. So first we will discuss the infrastructural requirements. It's described in the Part 1, and in that first one is the factory premises. The manufacturing plant should have adequate space for the following. First one, raw material storing area and manufacturing process area, quality control section, finished goods store, office, rejected goods and drug store. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. അതായത് ആദ്യം റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരും, അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഏരിയ വേണം, ആൻഡ് ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ, ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള R&Ds, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം. ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ, ഓഫീസ്, then rejected goods and drug store. And another one, the location and surroundings. No open sewage, no drainage coming from the public areas, public lavatory, no factory fume and smoke and dust. Buildings. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷണർ, നല്ല വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കണം. നോ കോബബ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് റോഡൻസ്, ചിലന്തി വലയോ കീടങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ, ആവശ്യത്തിന് വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇടമായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ പ്രെമിസസ് യൂസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ്, പ്രോസസ്സിംഗ്, പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ഷുഡ് ബി ഇൻ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ആക്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫാക്ടറി ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ നിർമ്മിതിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. ആൻഡ് ലോജിക്കൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ആൻഡ് ദ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഒമിഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്പ്. എല്ലാം ഒരു യുക്തിപരമായിട്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും. നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഓരോ സെക്ഷനും, അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസ് ഷുഡ് ബി സ്മൂത്ത്, ഈസി ഫോർ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ. Hello everyone, today we are going to talk about the good manufacturing practices, that is a GMP for ASU drugs, Ayurveda, Siddha and Unani drugs, which is known as Schedule T of Drugs and Cosmetic Act 1940.
Working space, thala saugariam. The manufacturing area shall provide adequate space, that means manufacturing area and quality control for orderly placement of equipment and the material used in any of the operations. അപ്പോൾ ഏതൊരു സെക്ഷൻ എടുത്താലും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ R&D അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ഷൻ എടുത്താലും അത് ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഈസി ആൻഡ് സേഫ് വർക്കിംഗ്, facilities to minimize or eliminate mixing up of the drugs should be provided to prevent the cross contamination of one drug by another drug that is manufactured, stored or handled in the same premises. അതായത് മാക്സിമം നമ്മൾ ആ ഒരു സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തണം. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാം ആ ഒരു കറക്റ്റ് അതിനൊരു നിശ്ചിത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എല്ലാം വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്പേസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. Storage area. Storage should have proper ventilation and shall be free from dampness, and it should be provide independent adequate space for the storage of different types of material such as raw material, packaging material and finished products. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ ഒരു ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർസ്. റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ഷുഡ് ഹാവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രം contamination on rodents and insect infestation. And suitable cabins for raw materials such as the metallic origin, mineral origin, animal origin, fresh herbs, dry herbs or plant parts, excipients, volatile oil, perfumes, flavors, plant extracts, exudates and resins etc. ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻ വേണം. അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇപ്പോൾ മെറ്റാലിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സെക്ഷൻ, ആനിമൽ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ, ഫ്രഷ് ഹെർബ്സ് ആണെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം ഹെർബൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്രം പ്ലാന്റ്, ആനിമൽ ഓർ മിനറൽ സോഴ്സ്. സോ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം വേണം. ആൻഡ് ദ കണ്ടെയ്നർ യൂസ് ഫോർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറേജ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ലേബൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ലേബൽ വേണം. ആൻഡ് the status of the raw material such as under test, approved or rejected, and the label of raw material should be clearly indicate the batch number or lot number and the date of the receipt of the consignment, and records of the receipt, testing and approval of the rejection should be maintained. Packing materials. All the packing materials such as bottles, jars, capsules should be stored properly, and all containers and closure lids should be properly cleaned and dried before packing the products. And quarantine area. The finished goods transferred from the production area after proper packaging should be stored in proper shelves within an area market quarantine. എന്താണ് ഈ ക്വാറന്റൈൻ ഏരിയ? നമ്മൾ ഈയിടെ കേൾക്കുന്നതാണ് ക്വാറന്റൈൻ. ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ ഏരിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് യെറ്റ് ബീൻ ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ഓർ ടെസ്റ്റഡ്. അതുവരെ അതായത് QC അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അതൊരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയയിൽ ഷെൽഫിൽ അത് അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ വൺസ് QC അപ്രൂവൽ അത് ടെസ്റ്റഡ് ഓക്കെ എന്ന് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ അത് ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൺലി അപ്രൂവ്ഡ് ഫിനിഷ് ഗുഡ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്പാച്ച്ഡ് ആസ് പെർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെക്കോർഡ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ആസ് റിക്വയർഡ്. ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രഗ്സ്. ബിൽഡിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഹൈജനിക് കണ്ടീഷണർ. നല്ല വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കണം. നോ കോബബ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് റോഡൻസ്. ചിലന്തി വലയോ കീടങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ. ആവശ്യത്തിന് വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇടമായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ പ്രെമിസസ് യൂസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ്, പ്രോസസ്സിംഗ്, പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ഷുഡ് ബി ഇൻ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ആക്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫാക്ടറി ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ നിർമ്മിതിയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. ആൻഡ് ലോജിക്കൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് മിക്സിംഗ് ആൻഡ് ദ ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഒമിഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്പ്. എല്ലാം ഒരു യുക്തിപരമായിട്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും. നന്നായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഓരോ സെക്ഷനും അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസ് ഷുഡ് ബി സ്മൂത്ത്, ഈസി ഫോർ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ.
ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഏരിയ, ഇത് വേറൊരു വിങ്ങാണ്. Quality control laboratories shall be independent of the production area, and separate areas shall be provided for pharmacognostical, chemical and microbiological analysis. അതായത് അതിൽ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അതിൽ എന്തുമാത്രം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും QC അഥവാ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റൂം വിത്ത് അഡിക്വേറ്റ് ഏരിയ ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ അനാലിസിസ്. ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ് സ്പേസ് ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു അവോയ്ഡ് മിക്സപ്സ് ആൻഡ് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ. ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് suitable storage space shall be provided for test samples, routine samples, reference standards, reagents and records. Machinery and equipments, യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും. The equipment should be according to the size of the operation and nature of the product manufactured. സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റഡ്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓർ ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ദ മെഷീൻസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ സച്ചസ്. നമുക്കറിയാം ഹെർബൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മെഷീനറീസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നീഡഡ് ആണ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രഷിങ്, ഗ്രൈൻഡിങ്, പൗഡറിങ്, ബോയിലിംഗ്, മാഷിംഗ്, ബേണിംഗ്, റോസ്റ്റിംഗ്, ഫിൽറ്ററിങ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും വിവിധ തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വേണം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ഈസി ആയിട്ട് വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓർഡർലിനെസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ suitably adequate. And space will ensure between the two machines or rows of machines, and these equipments have to be properly installed and maintained with a proper ക്ലീനിങ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം, പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ക്ലീനിങ്, മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എവറി മെഷീൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കോളേജിലായാലും നമ്മൾ ലാബുകളിൽ ഓരോ മെഷീനകത്തും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ, ഓപ്പറേഷണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാവുമ്പോൾ കമ്പൽസറി അത് ഓരോ മെഷീൻ റൂമിലും അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഓരോ മെഷീനും അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ആ ഒരു ഈസിനെസ് നമുക്ക് അവിടെ വരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Standard operating procedures. What do you mean by SOP or standard operating procedure? A standard operating procedure is a set of step-by-step instructions compiled by an organization to help workers to carry out the complex routine operation. That means SOP means the written instructions how to perform the routine works. There shall be written standard operating procedures for the following: receipt of material, sampling, batch numbering, testing and records of analysis. Packing materials. All the packing materials such as bottles, jars, capsules should be stored properly, and all containers and closure lids should be properly cleaned and dried before packing the products. And quarantine area. The finished goods transferred from the production area after proper packaging should be stored in proper shelves within an area market quarantine. എന്താണ് ക്വാറന്റൈൻ ഏരിയ? നമ്മൾ ഈയിടെ കേൾക്കുന്നതാണ് ക്വാറന്റൈൻ. അപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ ഏരിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് യെറ്റ് ബീൻ ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ഓർ ടെസ്റ്റഡ്. അതുവരെ അതായത് QC അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ നമുക്കത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയയിൽ ഷെൽഫിൽ അത് അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ വൺസ് QC അപ്രൂവൽ അത് ടെസ്റ്റഡ് ഓക്കെ എന്ന് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത്. There shall be SOP for the internal labeling, quarantine and storage of starting raw materials, packaging materials and any other materials, and SOP available for each instrument and equipment, and these shall be placed in close proximity to the related instrument and equipment. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റിനും ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനും SOP അത് എളുപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേണം എപ്പോഴും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് SOPs. There shall be SOP for the sampling which include the person authorized to take the sampling. അതായത് സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ദ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ, ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ്, എനി പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ടു അവോയ്ഡ് contamination of the material or deterioration in its quality, the quantity of the samples to be taken.
An SOP for batch number. There shall be SOP for describing the details of the batch or lot number. അതായത് ഓരോ ബാച്ചിനും, അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണോ, ബൾക്കാണോ, ഫിനിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ, ഇപ്പം ASU ഡ്രഗ്സിലെ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബാച്ച് ആണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് നമ്പർ ഓരോന്നിനും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടെസ്റ്റിംഗ് SOPs. There shall be SOP for the testing materials and the product at different stages of manufacture, describing the methods and equipment to be used. The test is performed shall be recorded. അതായത് ടെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള SOPs സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം. ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പെർഫോം ഷാൽ ബി റെക്കോർഡഡ്. അത് ഓരോന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Next, SOPs regarding the records of analysis. It should include the name of the material or product and the dosage form, batch number, where appropriate the manufacturer or supplier, and reference to the relevant specification and the testing procedures, and test results including the observation, calculations, and any specification and dates of testing, initials of the persons who perform the testing, and the initials of the verified who verified the testing, and statement of release or rejection, and signature and date of the designated responsible person. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡിക്കലി നമ്മൾ ആ ഒരു അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ SOPസും വേണം. ഓക്കെ. Standard operating procedures. What do you mean by SOP or standard operating procedure? A standard operating procedure is a set of step-by-step instructions compiled by an organization to help workers to carry out the complex routine operation. That means SOP means the written instructions how to perform the routine works. There shall be written standard operating procedures for the following: receipt of material, sampling, batch numbering, testing, and records of analysis. Documentation of records. Batch manufacturing records. The manufacturer should maintain the batch manufacturing record of every manufacturer. അതായത് ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിറപ്പ് സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്? ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റോർ, test is conducted during the various stages of manufacture like taste, color, physical characteristics, and chemical tests to be used. And distribution of records. The records of sale and distribution of each ASU drugs should be maintained in order to facilitate the prompt and complete recall of the batch if necessary. അതായത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ASU ഡ്രഗ്സ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബാച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ഡാറ്റ നോക്കിയാലും അത് മനസ്സിലാകാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. അടുത്തതാണ് മാർക്കറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. എന്തെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ദ രജിസ്റ്റർ ടു റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ റിക്കറൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോഡക്ട്സ്. പിന്നീട് ഫർദർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അതിന് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ റെക്കോർഡിക്കലി നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് വൺസ് ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 6 months ദ കംപ്ലയിൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഹാവ് ടു ബി സെൻഡ് ടു ദ ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി. 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അയക്കണം. ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡ്യൂറിങ് എനി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിമിസസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ ടൈമിലും നമ്മളത് കാണിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെക്കോർഡിക്കലി അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ബാച്ച് മാനുഫാക്ചർ റെക്കോർഡ്സ് വേണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.